डॉक्टर छवि दत्ता साडे नाल ने जी और साडी अज कोशिश है जी पूरे स्टाफ नूं बुलाइए ताकि जिहड़ा भी साडा कोई बाहरों भैन भरा आउंदा है तो आउंदा ही वो टीवी ते देख के पछाण जाणगे भी ये असीं तुहानूं टीवी ते देखिआ जी। डॉक्टर छवि आपां ये जिहड़ी तुहाडी टीम हैगी आ इन्हां दी करा दिओ गलबात जिहड़े थेरेपिस्ट ने कौन ने जी आ साडे हेड थेरेपिस्ट ने सुरिंदर जी, बाकी इन्हां नूं असिस्ट करदे ने मिस्टर योगेश ते आ साडे फीमेल थेरेपिस्ट ने रानी जी ते उन्हां नूं असिस्ट करदे ने मिस खुशबू। सारिਆਂ ਦੇ हेड ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਟੀਮ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਥੈਰੇਪੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ? सबसे पहले मैं नमस्कार कहता हूँ जस्ट टीवी को। मेरा नाम सुरेंद्र है और मैं पिछले 2 साल से यहाँ पे डॉक्टर नवदीप शर्मा सर के गाइडलाइन में काम कर रहा हूँ और मैंने देखे हैं कैसे क्रिटिकल पेशेंट यहाँ पे ठीक हुए हैं। और मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने मुझे आयुर्वेदिक के खजाने से जोड़ा हुआ है, जिसमें कि हम तरह तरह की जड़ी बूटियों का उपयोग करके पेशेंट के उनके दोषों के अनुसार उनकी चिकित्सा करते हैं, जिसमें कि मोस्टली पेशेंट्स किडनी पेशेंट जिनका क्रिएटिनिन लेवल हाई रहता है कि कई साल पुराना रहता है, लेकिन आफ्टर पंचकर्मा ट्रीटमेंट उनकी केस में हमने एक अच्छी रिकवरी देखी है। तो हमने सुना है कि यहाँ पे पेशेंट जो आते हैं वो पंजाबी में कहते हैं ना गड्डी बांध के लेके आते हैं, चादर में डाल के चला फिरा नहीं हिला भी नहीं जाता, तो वो भी ठीक होके जाते हैं। उनको कितना टाइम लगता है, कैसे करते हो उसको? वैसे नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है पंचकर्मा का एक काल होता है 14 से 21 डेज़ का। उसके दौरान हमने देखा कि ऐसे पेशेंट आए हैं जैसे पैरालिसिस पेशेंट होते हैं जिनकी बॉडी में कोई मूवमेंट्स नहीं है। आफ्टर पंचकर्मा और हमारी जो मेडिसिन वगैरह हैं उनके द्वारा पेशेंट में एक अच्छी रिकवरी हमने देखी है और पेशेंट्स अपने सारे मूवमेंट्स करने लग गया है और आज के दिन पे वो अपने सारे काम खुद करता है। कोई पेशेंट ऐसा जो आपको पंजाबी पेशेंट आया हो और बोला हो यार ये क्या कर रहे हो, मुझे नहीं करवाना, कोई ऐसा होता, कोई वास्ता पड़ता किसी से या आराम से करवा लेते सभी? पहले ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स भी आए जिन्होंने ऐसे किया, लेकिन जब जैसे उनको उस चीज़ का पता चलता है वो बिल्कुल विश्वास के साथ और खुशी खुशी ट्रीटमेंट करवा के और यहाँ से खुश होके जाते हैं। और मैंने करवाना हो तो आप मतलब कब कर सकते हो? बिल्कुल सर, जब आप चाहें आपका वेलकम है। ठीक है जी, ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਏ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਲਾਹਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਓ ਯੋਗਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਗਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੋਗਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ ਪੰਚਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਜੀ ਨੇ ਯੋਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਜੀ, ਇਹ ਯੋਗਾ ਦਾ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵ? जो आसन और प्राणायाम है ये ऋषि मुनियों के टाइम से ही चलता आ रहा है और इसका हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा रोल है। जैसे कि हम आसन करते हैं तो आसन के इतने बेनिफिट्स है कि जैसे हमारा बॉडी पोस्चर बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए तो वो मेंटेन करता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर करता है, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है। वैसे ही प्राणायाम है, जैसे हमारा फिज़िकल बॉडी इंपॉर्टेंट है वैसे ही हमारा मेंटली बॉडी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए प्राणायाम होता है। जैसे प्राणायाम होता है, जैसे हमें कोई भी स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होता है, सबसे मोस्टली हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत ही बेनिफिशियल है प्राणायाम। और जैसे हमारा लंग फंक्शन होता है वो कई बार प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता है, प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं हम कर पाते हैं, तो उसके लिए प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। जी सतीश जी, वैसे मैंने पता ਤੁਸੀਂ ਮਗਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਯੋਗਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਯੋਗਾ ਆਸਣ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਸਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇੰਨੇ ਕਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ,
ਤੇ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ HIV ਟਾਈਪ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਬਟ ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਐਸੇ ਯੋਗਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੋਗਾ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਔਰ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਲ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਮੋਨਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਸਨਸ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਲੇਟ ਕੇ ਆਸਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਸਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਸਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਪੋਸਚਰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੋਡੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਹਾਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੋਨਕਾ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੋਗਾ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ND ਕੇਅਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕਨਵੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮਿਤ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਜੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਬਾਈ ਬੱਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਨਵੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਮਰਾ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੂਮ ਹੈ ਅਟੈਚਡ ਬਾਥ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੱਗੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਹਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆ ਰਿਹਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਦੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਦੂਰ ਦਰਾਜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਜੋ ਕਿ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਿਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਪਾਰਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੋਮਲੀ ਫੂਡ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੀਲਕਸ ਰੂਮਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਾਈਫਾਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ TV ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर ਆਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨਵੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੋ ਕਾਜ ਹੋ ਗਏ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਘੁਮਾਉਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫਿਰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਦੇਖੋ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੇ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ND ਕੇਅਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ND ਕੇਅਰ ਨਰੋਗਮ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਮੋਨਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਮੋਨਕਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੰਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਲ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ
ਬਿਲਕੁਲ ਜੱਗੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਲਿਟਰੇਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ 'ਚ, ਸਟਿਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਫੀਲ ਸ਼ਾਈ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੀ ਇਟ ਲਿਊਕੋਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਓਲੀਗੋਮੈਨੋਰੀਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣਾ ਘੱਟ ਆਣਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਔਰ ਈਵਨ ਮੇਲ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਟਰੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੀਮ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰਸ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਡੈਸਕ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਫੀਮੇਲਸ ਹੀ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਅੱਗੋਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਫਾਈਨਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਟਐਵਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਣ, ਅਨਹੈਲਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੱਗੀ ਜੀ, ਸਰਜਰੀ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦਾਚਾਰਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਇਫ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਲੀਸਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਟਿਊਮਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਰਿਸਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਰਜਰੀ ਆਪਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਫੀਮੇਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੈਚੁਰਲ ਹਰਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰੀਏਟਿਨਾਈਨ 13 ਹੈ ਜਾਂ 14 ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੌਕਸਿਨਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਈਡ ਬਾਏ ਸਾਈਡ ਹਰਬਸ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਮੋਨਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਰਾ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਗਾਇਨੀ ਦੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਚਕਰਮਾ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਮੋਨਿਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਕਾਈਪ ਤੇ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੀਚੇ ਦੇਈਦੇ ਆ। ਫੋਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ IT ਸੈੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਡੀਕੇਟ ਦੇ, ਤੇ ਜੋਬਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ। 24/7 ਜੋਬਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਕਈ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਆ? 24 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਕਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡੇ ਟੀਮ ਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਈਟ ਟੀਮ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿਨੇ ਕ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਈਟ ਹੋਣਾ। ਨਾਈਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਾਈਟ ਹੀ ਸੇਮ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਸੇਮ ਸਭ ਕੁਝ। ਡੇ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਨਾਈਟ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਾਲ ਪਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਨ 15 ਮਿੰਟ ਓਨਲੀ ਬੈਕ ਕਾਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਹੋਏਗਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਰ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂਦੀ, ਚਲੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ,
ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ? ਆਲ ਲੈਂਗੁਏजेस ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਤਾਮਿਲ, ਐਵਰੀ ਲੈਂਗੁਏजेस ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਰੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਕਟਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਰਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਹੋਲਡ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿ 1 ਦਬਾਓ, ਫਿਰ 2 ਦਬਾਓ, ਫਿਰ 4 ਦਬਾਓ, ਫਿਰ 6 ਦਬਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਫੋਨ ਹੋਲਡ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕਰ ਦਈਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕਾਲ ਹੋਲਡ ਤੇ ਆ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਾਲ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੰਸਰਨ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ISD ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਈਮੇਲ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ WhatsApp ਨੰਬਰ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੱਗੀ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਟੂਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਟੂਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ WhatsApp ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਟਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੈਂਡ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਕੰਸਰਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ, ਤੇ VC ਦੇ ਥਰੂ, ਸਕਾਈਪ ਦੇ ਥਰੂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਸ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਜੀਬਾ ਕਮਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਐਨਡੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਚਲੋ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 3-4 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੀ ਰਣਜੋਤ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੈ ਰਣਜੋਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੂਰੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ TV ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜਕਾਰਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਐਨਡੀ ਕੇਅਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ? ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਆਏ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਿਲੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਕਾਰਾ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਆਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜੋੜ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਥ ਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਛੇਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੋ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਮਿਲਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਐਨਡੀ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਈਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਤੇ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਕਰਮਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬੇਟੀ ਨੂੰ?
ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਟਸ ਵਗੈਰਾ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬੜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰੀਅਰ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ ਪਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਣੀ ਮਤਲਬ ਖਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਤਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਖਾਂਦੀਆਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਖਾਣੀ ਆ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੀ, ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ 'ਚ ਇਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈਵਲ ਵਾਈਜ਼ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਨਡੀ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਨਰੋਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬੜੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਗਏ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿਖਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੱਗੀ ਜੀ, ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ, ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪੱਧਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕੇਵਲ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕਿਟਸ ਵੇਚਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣਾ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਉਨਾ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੱਗੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਕਿਚਨ 'ਚੋਂ ਲੋਕੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਣ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ 'ਚੋਂ ਹੀ ਅਗਰ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ। ਟੀਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਤਕੜਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡੱਬੇ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਥੈਰੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਵੈ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥੀ ਸੌਂਪਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਫਰਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਠੀਕ ਇਲਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਦਇਆ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਐਨਡੀ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਕੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ
ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ jaggi@justbroadcasting.com ਜਾਂ ਫਿਰ info@justbroadcasting.com। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਹੈ, WhatsApp ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 209 450 3362। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ WhatsApp ਚੱਲਦਾ, ਇਹ 'ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ।